Hi everyone, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College, Chitradurga. As usual, before starting our class, today's class, we shall have a brief recapitulation of previous class. Very quickly, I will brief you about the concepts we learnt in the immediate previous class. Okay. In the immediate previous class, we discussed about motivation, features of motivation, and importance of motivation, right? What is motivation? Motivation is a no process of inducing a person to act or to move, or motivation is a desire within us, urge within us, or drive within us. You got the point, right? If I have a desire to get state rank, that will be a motivation, and of course that will direct or that will influence on my behavior. You got the point, right? Motivation ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಆಸೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಆ ಆಸೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಐ ಮೀನ್ a desire or urge or drive will be within us, not outside. It is a internal feeling, not external feeling. That will be in our mind and heart. You got the point, right? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸೆ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಸೆ ನನ್ನ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಿರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ that motivation produces goal directed behavior. See, as I said in the first feature, it is an internal feeling, right? I mean, I will be having a desire to get promotion, a desire to get state rank. See, this desire directs my behavior or influences my behavior. You got the point, right? If I have a desire to get state rank, my behavior will change. Like, see, I will get early in the morning and start studying. I will concentrate more in the classes. I will maintain all the notes. I will, if I get any doubt, without delaying, I will ask the lecturers. So these will be my behaviors. You got the point, right? If I have a desire or internal feeling to get promotion, what will happen? I will start working hard. Then I will be maintaining good relationship with the employees, and I will learn more and more about the work. So these will be my behaviors. The third feature of motivation is motivation can be either positive or negative. See, motivation will be of two types, positive and negative. If a manager calls employee and tells that you are not working hard and you are not able to reach the target, if you work hard and reach the target, your hard work will be recognized. You will be promoted next level, and your salary will be increased, and your standard of living will be automatically increased. This will be considered as a considered as a positive motivation. And when we come to negative motivation, if a manager calls an employee and tells that you are not able to reach the target and you are not at all working hard, if this continues, you will be sacked out or dismissed. Your increment will be cut. Your salary will be cut. Your salary will be stopped. In this way, if a manager threatens an employee, that will become negative motivation. Usually people go for positive motivation. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ನೋಡು, ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲರಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the third feature we learnt was complex process. See, motivation has to be changed according to the needs and desires that within the employees. Motivation cannot be uniform to all the employees because expectations or desires of people will be heterogeneous, not homogeneous, different. Desires will vary from person to person. According to the desire of the person, motivation has to be modified. So here motivation becomes complex process. See, ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ಸು, ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರವರ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And also we learned in the previous class we learned about importance of motivation. We learned two concepts. The first one, features of motivation, meaning and features of motivation. The second concept we learned was importance of motivation. What are the benefits we get out of motivation? The first one, motivation helps to improve the performance levels. See, when a person is motivated, or when an employee is motivated, automatically his performance level will increase. You got the point, right? Assume that a manager calls an employee and tells that if he works hard, his or her hard work will be recognized, he will be promoted to next level, salary will be increased, automatically his standard of living will increase. In this way, if a manager motivates employee, automatically employee will start working hard. His performance level will improve. You got the point, right? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The second one helps to change negative attitudes. See, here motivation helps to change negative attitudes of employee into positive attitude. Usually employees will be having negative attitude towards their work and organization. Example, this work is very boring, and this work is very difficult. This organization pays us very less and takes more work from us. These will be the common negative attitudes of employees towards the organization. Motivation changes these attitudes into positive. How? If a manager tells that, you see, you should start liking your work, loving your work. When you love your work will become easy. You will learn more and more about your work. When you learn more and more about your work, you will work hard, you will get promotion, your salary will be increased, and your standard of living will be increased. In this way, motivation changes employees' negative attitude into positive attitude. Okay, next, motivation helps to reduce employee turnover. Employee turnover ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 300 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಒಂದು 3 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬ್ರು ಮತ್ತೆ 300 ಜನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಥಾಟ್ನ
ಬಿಡಬಹುದು. You got the point, right? Okay. Next we learnt was helps motivation helps managers to introduce changes. See, usually employees will resist the changes brought by the management or higher authorities. For example, technology is updated in business environment. New machineries have to be installed. What will happen? Employees will tell that anyway, old machine, we are fine with old machineries. We do not want new machineries. When you install new machineries, our productivity may go down. In this way, they may threaten the management and resist the changes that may take place in the management. Here, manager motivation ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, machineries ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬಹುದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Okay, now today's topic is Maslow's need hierarchy theory of motivation. Maslow's need hierarchy theory of motivation. You see, there are many philosophers or psychologists who have given many theories on motivation, and you are given a basic or fundamental theory of motivation. Since we are new to motivation, if we go to difficult theory, it will not be easy for us to understand the motivation. To make the study very easy, the study of motivation very easy, they have given the fundamental theory of motivation that is given by Maslow's. You got the point, right? See, his name is Abraham Maslow. Abraham Maslow is a well-known psychologist in classic paper published in 1943. He is a well-known scientist. He is a well-known psychologist, and he published a paper, classic paper, in 1943 about motivation. See, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ, ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಲೋ, ಏಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಅನ್ನೋರು. ಇವರು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೇಪರ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1943 ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಏನಿದೆ, 5 ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ 5 ನೀಡ್ಸ್. ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ಲೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ 5 ನೀಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ he has introduced hierarchy of 5 needs. You can see here the hierarchy. You can see the hierarchy here. This is the hierarchy. This is the first step, this is the second step, this is the third step, this is the fourth, this is the fifth. He has given 5 needs, hierarchy of 5 needs here. Hierarchy of 5 needs here. Okay. Now, first need is basic psychological needs. Basic psychological needs. See, he says that this Maslow, Abraham Maslow says that all the human beings in the world will be having their own needs, and I have categorized those needs into 5 categories.
ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಲೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ನೀಡ್ಸ್ ನ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಲೋ ಅನ್ನೋರು ಫೇಮಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಸಾರಿ. ಮಾಸ್ಲೋ ಇಸ್ ಎ famous physiologist, not psychologist. Abraham Maslow is a famous physiologist. And first physiological needs is, or basic needs. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಏರ್, water, see these are the basic needs or basic physiological needs. Without these basic physiological needs, human being cannot survive. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಲೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಬ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಲೋ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಫ್ಟಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಯಾರು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಊಟ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇದು ನನಗೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ I should be respected. So these are belonging needs. First, our mind strive
our mind strives towards basic physiological needs. Once we get all basic needs, our mind goes towards safety, security needs, job, stability, income, no protection from physical and mental harms, etc. Next, affiliation, belonging needs. After attaining the second second safety needs or security needs, our mind strives towards belonging needs. I should be accepted by my family, relatives, friends, and by my community. Okay. After attaining these needs, esteem needs. Esteem needs stands for I should be recognized by my community, in my society, in my company. I should be respected. I should have freedom. I should have good status. So these are the example of esteem needs. ನಮಗೆ ಈ 3 ನೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಆದಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಂತೆ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ದಿಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಅಚೀವ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಆದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, DC ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಅದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಲೋ, ಏಬ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ಲೋ ಅವರೇನು ಫೇಮಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೇಪರ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೇಪರ್ 1943 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವು. ಇವು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಮೋಷನಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಓಕೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹುಡುಕುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. Now we shall see the assumptions of Maslow's need hierarchy theory. ಏನೇನು assumptions, ಏನೇನು assumptions ಇದೆ, ಏನೇನು assumptions ಕೊಟ್ರು ಯಾರು? ಮಾಸ್ಲೋ. The first assumption, based on their needs. I mean here Maslow said that people's behavior is based on their needs or desires. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ಲೋ ಕೆಲವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್
ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್, ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೈಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್. ಒಂದೇ ಸರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆ ಥರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಿನ್ನಕ್ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ನೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ನೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನೀಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಯಾವುದು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ನೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ನೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವನು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, we shall discuss the next concepts in the next class. Thank you.